Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed two most IMP questions, but the most IMP examples. Now, we are going to start our new theory: zeros of trigonometric functions. Zeros of trigonometric function study करता पहला तमने general angles of your axis on your axis તમને ક્લિયર હોવા જોઈએ. ચલો પહેલા આપણે general angles નું ડિસ્કશન્સ કરી લઈએ. First of all, I am going to discuss the general angles. અત્યાર સુધી યુનિટ સર્કલ ઉપર તમને એંગલ્સ મેં પૂછ્યું કે 3π/2 but location of 3π/2, so you know that the location of 3π/2 is on negative y axis. ફરી એકવાર પૂછું, suppose the location of 6π, so you know that positive x axis. ઓકે, લોકેશન તમને ક્લિયર છે, બહુ સારી પ્રેક્ટિસ અને મહેનત જેની કરી હશે અને તરત દિમાગમાં આવી જશે. જો કોઈએ ઓછી કરી હોય તો હજુ બી કરી લેજો, તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ અને દિમાગમાં આવી પણ જવું જોઈએ. હવે જનરલ એંગલ્સ મતલબ કે જે યુનિટ સર્કલ ઉપર તમે એંગલ્સ રિપ્રેઝન્ટ કર્યા છે એ એંગલ્સ ને આપણે એક જનરલ ફોર્મ્યુલાના ફોર્મમાં લખીએ. So this is your y axis, this is your x axis. I am drawing unit circle here. This is our x axis. Now center, origin and radius 1 unit, center, origin and radius 1 unit is your unit circle, having these points of coordinates 1 0, coordinates of this point b 0 1, coordinates of this point a dash minus 1 0, and coordinates of this point b dash 0 minus 1. આ ચાર પોઈન્ટ્સ કેટલી બધી જગ્યાએ બહુ જ કામના છે એ તમને હવે ક્લિયર થતું હશે. જે સ્ટાર્ટિંગમાં જે સમજાયું હશે ત્યારે બહુ લાઇટલી લીધું હશે, બટ બહુ જ કામની વસ્તુ છે. ચારે પોઈન્ટ્સ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. સારું, હવે જોઈએ zeros of trigonometric functions ની સ્ટાર્ટિંગ પહેલા જનરલ એંગલ સ્ટડી કરવું પડે. તો જનરલ એંગલ્સ આપણે અત્યારે સ્ટડી કરીએ છીએ. You know that here all the angles are like this: 0, 2π, 4π, 6π, 8π, up to infinite. Same way in clockwise નો મતલબ નેગેટિવ માં એંગલ -2π, -4π, -6π, -8π, up to infinite. આ તમને એંગલ્સ નું લોકેશન ક્લિયર જ હોય, તમને ખ્યાલ જ છે. and you know that these are the all known as even pi. All the even pi's are here. Same way all odd pi's are here. मतलब pi, 3π, 5π, up to infinite. Same way -π, -3π, -5π. Also here negative as well as positive odd pi's are at negative x axis. Now on the positive y axis, you know that all the angles starting with π/2 and having difference of 4 so π/2 પછી next 5π/2, next 9π/2, 4 add કરતા જાઓ, 13π/2 up to infinite. આ બધા પોઝિટિવ્સ માં એંગલ છે. સેમ વે નેગેટિવ માં જોઈએ તો π/2 -3π/2, next -7π/2, એમાં પણ 4 નો ડિફરન્સ, -11π/2. clear? Up to infinite. All the multiple of π/2 અને એમાં પણ ફર્સ્ટ એંગલ યાદ રાખવાનો અને બાકીના 4 નો ડિફરન્સ તમારે ક્લિયર રાખવાનો. ચલો, અહીં જે પોઝિટિવમાં છે એ નેગેટિવમાં હશે, અહીં નેગેટિવમાં છે એ પોઝિટિવમાં હશે. on the negative y axis the angles are first angle 3π/2, difference of 4 means 7π/2.
next 11 pi by 2 up to infinite. Same way on the negative angles, minus pi by 2, minus 5 pi by 2, minus 9 pi by 2 up to infinite. આ બધા જ એંગલ્સ નું લોકેશન યુનિટ સર્કલ ઉપર તમે વારંવાર કમ્પ્લીટલી જાણો છો અને યુનિટ સર્કલ તમે 5 થી 7 વખત આ ડ્રો કર્યો હશે. સારું, હવે જોઈએ આ બધા જ એંગલ્સ એક સાથે ઇન જનરલ ફોર્મ મતલબ વેરિયેબલ ના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે. ઓલ ધી એંગલ્સ on your unit circle can be represented as general angles. That means you know that suppose all even numbers can be represented as 2n or 2k where k belongs to z. Positive negative લેવા હોય તો k belongs to z. Only natural numbers select કરવા હોય તો k belongs to natural numbers means n, capital N. આ રીતે લખતા હોઈએ છે તો એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા સ્ટડી કરવી છે કે જનરલ એંગલ્સ મતલબ કે કોઈ વેરિયેબલ ના ફોર્મમાં કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. તો એની માટે ફરીથી આપણે યુનિટ સર્કલ એક ડ્રો કરી દઈએ. Now I am drawing this unit circle here also. This is our y axis, this is x axis. Center, origin, ફરીથી હું એના એક વાર્તા બોલતો રહું છું, તમારા દિમાગમાં ક્લિયર થઈ જતું હશે કે સર આ વારે ઘડીએ બોલે છે. તમે જેટલી વારે ઘડીએ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલું તમને વધારે યાદ રહેશે. This is your circle having center, origin, this point having coordinates a 1 0, b 0 1. મને ઊંધમાં પણ લખવાનું કે તો હું આ જ લખીશ a dash minus 1 0 and b dash 0 minus 1. Clear? સર હવે વાત કરીએ. All the angles on positive x-axis are like this: 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi up to infinite, as well as minus 2 pi, minus 4 pi, minus 6 pi, minus 8 pi, minus 10 pi up to infinite. That means all even multiple of pi are at here, and we can represent all even numbers as 2n, and they are multiple of pi. Therefore all the general angles are at here can be represented as 2n pi, where n belongs to z. Suppose તમે વેરિયેબલ n ની જગ્યાએ k લખશો તો પણ વાંધો નથી. તમારી બુક પ્રમાણે જોઈએ તો ત્યાં વેરિયેબલ n આપ્યું છે એટલે આપણે n લીધું છે. ક્લિયર? તો 2n pi, all the angles at this place can be represented as 2n pi where n belongs to z. આ બધા જ એંગલ્સ 2n pi, n belongs to z. કીધો n ની વેલ્યુ z માં ની સપોઝ 0 મૂકો તો 0, 1 મૂકો 2 pi, 2 મૂકો 4 pi, 3 મૂકો 6 pi. બધા એંગલ્સ મળ્યા પોઝિટિવ. નેગેટિવ માં -1 તો -2 pi, -2 પુટ કરો -4 pi, -3 પુટ કરો -6 pi. મતલબ આ રીતે તમને બધા જ એંગલ્સ ઓબ્ટેન થઈ જશે. ક્લિયર છે? સારું, હવે મારે જે ઉપર છે પોઝિટિવ y એક્સિસ ત્યાંના એંગલ્સને ઉપરના એંગલ્સને રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે ઇન જનરલ ફોર્મમાં. મતલબ કે આ રીતે છે. તો ઉપરના એંગલ્સ કેવી રીતે ઓબ્ટેન થાય છે એની પર ફોકસિંગ કરો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોકસ હાઉ these angles can be obtained. ના સપોઝ 0 છે અને એમાં તમે કેટલું એડ કરો છો pi/2 રેડિયન એડ કરો એટલે pi/2 એડ. 2 pi છે એમાં ફરીથી pi/2 એડ કરો, that means you are getting 5/2. 4 pi, if you are adding pi/2 in 4 pi, then you are getting 9/2. If you are adding pi/2 in 6 pi, then you are getting 13/2. Same way, when you are adding pi/2 in -2 pi, then you are getting -3/2. -4 pi plus pi/2, you are getting -7/2. -6 pi plus pi/2, you are getting -11/2. That means આ બધા એંગલ્સ માં તમે pi/2 એડ કરો એટલે આ બધા જ એંગલ્સ ઓબ્ટેન થાય
if you are adding pi by 2 in these angles, then we will get all these angles. આ બધા angles ના respective angles માં pi by 2 add કરીને જ મળવાના છે. That means in general form, when you are adding pi by 2 in 2 and pi, then you will get these angles. If you are adding pi by 2 in this means 2 and pi, then you will get all the angles are at here. તમને અહીંના એંગલ કઈ રીતે મળશે? તો અહીં જે એંગલ્સ છે એમાં pi by 2 એડ કરશો એટલે મળશે. અહીં જે એંગલ્સ છે એમાં કેટલા એડ કરશો? pi by 2 એડ કરશો એટલે ઉપરના એંગલ્સ મળશે. સેમ વે અહીં એંગલ્સ છે અને જનરલ ફોર્મમાં લખ્યા હોય તો 2 and pi, if you are adding pi by 2 in 2 and pi, then you will get all the angles are at positive y-axis. That means you are getting all the angles is here. અને એને તમારે ડાયરેક્ટ સિમ્પ્લિફાઈ કરીને લખવું હોય તો 2 and pi plus pi by 2. તમે LCM લઈને સિમ્પ્લિફાઈ કરો તો your LCM is 2. You will get 4 and pi plus pi. If you are taking pi common from that, then you will get 4n plus 1 pi by 2. 4n plus 1 pi by 2. જો તમે pi કોમન લઈ લેશો એટલે શું રહેશે? 4n plus 1 divide by 2 અને pi by 2. 2 ને સેપરેટ પેલી બાજુ લખ્યો છે. કશો વાંધો નહીં, લખાય. આ રફ વર્ક છે, મારે એનું કંઈ જ કામ નથી એટલે હું એ રફ કરી રહ્યો છું. ક્લિયર છે? તો એ જ એંગલ્સ હું એ લખી દઉં. મતલબ 4n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. ક્લિયર? તમને આ રીતે એંગલ્સ મળશે. આ તમે કઈ ડાયરેક્શનમાં એડ કર્યું? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ માં પ્લસ pi by 2 એડ કર્યું. કોઈ સ્ટુડન્ટ એમ કે સર મારે ક્લોકવાઇઝ માં જઈને મારે આ કામ કરવું છે તો પણ થાય, ડોન્ટ વરી. તો તમે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો. 2 and pi પર છો ત્યાંથી તમારે ક્લોકવાઇઝ મૂવ થવાનું. If you are moving in clockwise direction, the angle is negative. નેગેટિવ માં આવે. યસ. તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યો તમે આ મૂવ થતા minus pi by 2, minus pi અને minus 3 pi by 2 એ પહોંચી ગયા ત્યાં. મતલબ કે તમે 2 and pi આગળ છો અને ત્યાંથી આ મૂવ થતા કેટલું કરવું પડશે? minus 3 pi by 2. તો તમે આ જગ્યાએ પહોંચો, બાકી ના પહોંચી શકો. ક્લિયર? If you want to go here, then you have to subtract 3 pi by 2 from 2 and pi. તો 2 and pi minus 3 pi by 2 શું કરવું પડશે? તમારે આ રીતે લખવું હોય ક્લોકવાઇઝ માં તો એને બીજી રીતે લખાય. 2 and pi minus 3 pi by 2. First method 2 and pi plus pi by 2. Second method 2 and pi minus 3 pi by 2. બે રીતે લખાય. તો 2 and pi minus 3 pi by 2 લખો. શું થાય સિમ્પ્લિફિકેશન? 2 and pi minus 3 pi by 2 LCM લઈ લો એટલે 4 and pi minus 3 pi divide by 2. pi common, then you will get રફ માં કરી દેજો 4n minus 3 pi by 2 where n belongs to z. Then you will get 4n minus 3 pi by 2 n belongs to z. આ થઈ ગયા તમારા એંગલ્સ, in general angles. ક્લિયર? તો આ લોકેશન પરના જનરલ એંગલ્સ ને આ રીતે લખાય, અધરવાઇઝ આ રીતે પણ લખી શકાય. યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક કહી દો. 4 ના મલ્ટીપલમાં છે એટલે 4n આવશે, 4 ના મલ્ટીપલમાં છે એટલે 4n આવશે. ચલો, અને પહેલો એંગલ યાદ કરો પ્લસ pi by 2 છે એટલે પ્લસ 1 અને pi by 2 તો બધા મલ્ટીપલ ઓફ pi by 2 જ હોય, એ અલગથી મૂકી દીધો. જોઈ લો આ પણ pi by 2 નો મલ્ટીપલ છે, 4 નો ડિફરન્સ છે એટલે 4n, અને ફર્સ્ટ એંગલ જો ક્લોકવાઇઝ માં ગયા તો -3 આવે. That means 4n plus 1 pi by 2, 4n minus 3 pi by 2 n belongs to z. આ મલ્ટીપ્લિકેશન આખું છે એટલે બ્રેકેટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ક્લિયર છે ભાઈ? સમજ પડી? તો આ થયું તમારું સિમ્પ્લિફિકેશન. આ થયા જનરલ એંગલ્સ. મારે આની જરૂર પડશે
zeros find out કરતી વખતે સમજવા માટે એટલા માટે અત્યારે હાલ આ બધું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે જનરલ એંગલ્સ આ જરૂર છે એટલા માટે સારું હવે આ બાજુના એંગલ્સ ની વાત કરીએ ચલો આ બાજુના એંગલ્સ કઈ રીતે મળ્યા હશે તમને તો સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો તમે 2 and pi ની ખબર છે તમને 2 and pi થી હું થતા આ બાજુ આયા મતલબ કે pi એડ કર્યો ચલો 0 માં pi એડ કરો એટલે pi 2 pi માં pi એડ કરો એટલે 3 pi 4 pi માં pi એડ કરો એટલે 5 pi 6 pi માં pi એડ કરો એટલે 7 pi સેમ વે -2 pi માં pi એડ કરો એટલે -pi -4 pi માં pi એડ કરો એટલે -3 pi -6 pi માં માઈનસ અને એમ પણ તમને ખબર છે these angles are known as odd multiple of pi these angles are known as odd multiple of pi means odd pi and odd number can be represented as 2n plus 1 pi where n belongs to z and this also can be represented as 2n minus 1 where n belongs to pi જો તમે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા તો 2n pi plus pi અને બંનેમાંથી મેં pi કોમન લીધો છે જો તમે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા તો 2n pi plus pi બંનેમાંથી pi કોમન લો એટલે 2n plus 1 pi આવે સપોઝ તમે ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા તો 2n pi minus pi આવે 2n pi minus pi તો તમને બેમાંથી પણ pi કોમન લો એટલે શું મળશે 2n minus 1 pi n belongs to z 2n minus 1 pi n belongs to z ક્લિયર છે ભાઈ તો આ વસ્તુ સમજવાની હતી એંગલ્સ તો આ બાજુના જનરલ એંગલ્સ ને આ રીતે લખાશે 2n plus 1 or 2n minus 1 pi n belongs to z હવે નીચેના એંગલ્સ તમને હવે ક્લિયર હશે કે હું આમ ફરું તો 3pi/2 એડ કરવાના જો આમ ફરીશ તો -pi/2 if we are moving in anti-clockwise then we have to add plus 3pi/2 and if we are moving in clockwise then we have to add -pi/2 if 2 and pi clear if we are adding plus 3pi/2 then we will get all the angles like this 4n plus 3pi/2 where n belongs to z this condition is also important n belongs to z clear chalo 2n pi plus 3pi/2 if you are taking LCM then we will get the LCM is 2 and if we multiply 2 here then we will get 4n pi plus 3pi divided by 2 હવે 2 ને છે સાઈડ પર લઈ લો બધા બે ઉપરની ટર્મ્સ માંથી pi કોમન લઈ લો એટલે 4n plus 3pi/2 n belongs to z આ રીતે લખાય સેમ વસ્તુ આ બાજુ પણ લખાય શું થશે 2n pi minus pi/2 LCM લઈને સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે તમને એંગલ્સ મળશે 4n minus 1 pi/2 n belongs to z જો ભાઈ તમને LCM લઈને સિમ્પ્લિફાય કરતા કે કોમન લેતા ના આવડે તો 6 7 8 9 સ્ટાન્ડર્ડ્સ ના વિડિયો જોવાનું ચાલુ કરી દેજો ક્લિયર છે ચલો 2n pi minus pi/2 n belongs to z અને LCM લઈને સિમ્પ્લિફાય કર્યું તો મને એંગલ્સ મળી આવી યાદ રાખવા ઈઝી છે ફર્સ્ટ એંગલ 3 છે 4n ના મલ્ટીપલ માં છે એટલે 4n plus 3 અને pi/2 ના મલ્ટીપલ છે બધા એંગલ્સ જોઈ લો સેમ વસ્તુ 4n minus 1 અને બાકીના બધા એંગલ્સ pi/2 ના મલ્ટીપલ્સ છે એટલે pi/2 તો આવે જ મને એમ કહો આ યુનિટ સર્કલ તમે ડેઈલી મને 2 ટાઈમ્સ કેટલા દિવસ મોકલશો તમને જ્યાં સુધી યાદ ના રહે ત્યાં સુધી મોકલજો જ્યાં સુધી આ બધા એંગલ્સ આમ દિમાગમાં ના આવી જાય કે ઉપર 4n plus 1 pi/2 and 4n minus 3 pi/2 n belongs to z આવું ક્લિયર ના યાદ આવે ત્યાં સુધી મને મોકલો ક્લિયર 3 ડેઝ કે 4 ડેઝ મોકલશો લગભગ તમને ક્લિયર થઈ જશે દિમાગ સાથે કામ કરજો વગર દિમાગે કામ કરીને નહીં ફાયદો થાય એટલે આ યુનિટ સર્કલ મને 3 ટાઈમ્સ આ તમને આવડે છે આ ક્લિયર છે આ નહીં મોકલો મને વાંધો નથી બટ આ યુનિટ સર્કલ ડેલી 2 ટાઈમ્સ મને 3 યા 4 ડેઝ સુધી જ્યાં સુધી તમને યાદ ના રહે ત્યાં સુધી મોકલતા રહેજો બરાબર વધારે તમારી જોડે એક્સપેક્ટેશન નથી રાખતો બટ તમે આટલું કામ કરશો તો આ જરૂર મારે બધી જગ્યાએ પડવાની છે
આ જનરલ એંગલ્સ ની જરૂર આ ટોપિક માટે પડવાની છે, zeros of trigonometric functions, અને આના વગર કઈ નહીં. ક્લિયર છે? તો આટલું તમારે પ્રોપરલી પ્રિપેર કરીને રેડી રાખવાનું છે. બીજું આગળ પછી જોઈએ. Now we are going to discuss the topic zeros of trigonometric functions. અને આ ટોપિક નું ડિસ્કશન કરવા માટે હમણાં જે યુનિટ સર્કલ હતું એ યુનિટ સર્કલ જનરલ એંગલ્સ ના ફોર્મમાં આપણે જરૂર પડશે. એટલે હું એ યુનિટ સર્કલને ફરીથી ડ્રો કરી દઉં છું. ફટાફટ એંગલ્સ યાદ રાખ્યા હશે, લોકેશન્સ ક્લિયર હશે તો ઈઝીલી ફટાફટ ડ્રો થઈ જશે. અને યાદ રાખવાના જ છે, મેં તમને લોજિકલી પણ સમજાવ્યું છે અને હવે તમારે યાદ રાખવું પડે. બરાબર? સમજી તો લીધું બટ યાદ પણ રાખવું પડશે. This is our unit circle having origin, center, origin. These points are A 1 0, B 0 1, A dash minus 1 0 and B dash 0 minus 1. Clear? ચલો અહીંના જે જનરલ એંગલ્સ હતા એ આપણે લખી દઈએ 2 and pi where n belongs to z. Same here on that 4n plus 1 pi by 2 n belongs to z and 4n minus 3 this can be also represented as 4n minus 3 pi by 2 n belongs to z. Generally આ વધારે લખાતું હોય છે, આનો યુઝ બહુ ઓછો હોય છે. નેક્સ્ટ આ બાજુ 2n plus 1 pi n belongs to z as well as 2n minus 1 pi n belongs to z. અને નીચે જે નેગેટિવ y એક્સિસ ઉપર છે ત્યાં 4n plus 3 pi by 2 n belongs to z અને અહીં આવશે 4n minus 1 pi by 2 n belongs to z. ચલો જનરલ એંગલ્સ આપણે રાઈટ ડાઉન કરી દીધા છે. હવે જે આપણા ડિસ્કશન્સ પર zeros of trigonometric functions. આમાં ફર્સ્ટ લઈએ zeros of sine function. zeros of sine functions. ચલો zeros of sine function. ચલો પહેલા sin ફંક્શન ની વાત કરીએ, પછી આવશે cos ફંક્શન, પછી આવશે tan, અને બધાના જ આપણે zeros નું ડિસ્કશન કરવાનું છે. પહેલા તો આનો મીનિંગ સમજો. zeros of sin function, આનો મીનિંગ સમજી લો. ઓકે, what do you mean by this? zeros નો મીનિંગ એ થાય કે તમારું ફંક્શન sin theta કયા એંગલ્સ આગળ 0 વેલ્યુ આપે છે. What do you mean by zeros of sine function? The meaning of zeros of sine function is for which angle your function sin theta is 0. Okay, the function sin theta will give the value 0. मतलब કે તમારે એવા એંગલ્સ થીટા ઓબ્ટેન કરવાના, એવા એંગલ્સ થીટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના where sin theta equals to 0, where sin theta equals to 0, and if you are obtaining that all angles, અને એ જે all angles તમને મળ્યા, જે બધા angles મળ્યા એ બધા angles ને શું કહેવાય? zeros of sine function. मतलब કે એ એંગલ આગળ તમારા ફંક્શનની વેલ્યુ 0 આવશે એવું ઇનડાયરેક્ટલી કહેવાય. zeros એટલે એ એંગલ આગળ તમારું જે ફંક્શન એટલે કે sin થીટા છે એની વેલ્યુ શું આવશે? 0 આવશે. ફરી એકવાર ના ખબર પડે તો વિડિયો રિવાઇઝ કરી જો. એકના એક સ્ટેટમેન્ટ 10 વાર બોલીશ તો પણ એ જ છે અને વિડિયો રિવાઇઝ કરશો તો પણ એ જ છે. એટલે શાંતિથી વિડિયો રિવાઇઝ કરીને સમજો. ક્લિયર? એનો મતલબ એ છે કે મારે ઇન જનરલ હું આખું સ્ટેટમેન્ટ નથી લખતો. મારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ
the values of theta such that sin theta equals to 0. We have to find all the angles of theta such that sin theta equals to 0. Means zeros of sin theta 0 થાય એવા બધા જ એંગલ થીટા મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. અને તમને ક્લિયર હશે કે sin theta zeros કઈ જગ્યાએ થાય. તો તમે જોઈ લો કે you know that sin theta equals to 0. That means sin theta is your y coordinate. मतलब કે તમારા યુનિટ સર્કલ ઉપર જે જગ્યાએ y કોઓર્ડિનેટ 0 હશે ત્યાં sin theta 0 થાય. ફરી એકવાર you know that y equals to sin theta means y coordinate equals to sin theta, and where y coordinate is 0 at that place the sin theta also 0. જે y coordinate 0 હોય ત્યાં sin theta 0 હોય. અને તમારા યુનિટ સર્કલ ઉપર y કોઓર્ડિનેટ કઈ જગ્યાએ 0 છે તો તમને એટલું ક્લિયર હોય કે y કોઓર્ડિનેટ 0 એટલે x એક્સિસ પરના જ એંગલ્સ આવે. મતલબ કે આ બાજુના એંગલ્સ આવશે અને આ બાજુના એંગલ્સ આવશે. Okay, so all the angles are here as well as here. So here 2n pi and here 2n plus 1 pi means even pi as well as odd pi બંને આવશે. મતલબ કે બંનેનો યુનિયન આવશે. even pi union odd pi બંનેને ભેગા કરવાના છે. that means even pi odd pi બંનેને ભેગા કરશો એટલે in general all the multiples of pi means n pi. Then we can write theta equals to n pi n belongs to z. યાદ કરો ચેપ્ટર નંબર 5 માં હોય ગયો છે. અને હવે ક્લિયર હશે કે કેમ n pi theta equals to n pi where n belongs to z. અહીંયા theta ની વેલ્યુ શું આવતી હશે તો pi ના બધા જ મલ્ટીપલ્સ એંગલ where n belongs to z. મતલબ કે 0 n ની જગ્યાએ 0 મૂકો તો 0, 1 મૂકો તો pi, 2 મૂકો 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi up to infinite, as well as all negative angles also here. minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, minus 4 pi, minus 5 pi. થઈ ગયા બધા જ એંગલ્સ આવશે. ક્લિયર? એવું સિલેક્ટેડ નહીં કે એકલો પાઈ જ આવે, એકલો 2 પાઈ જ આવે એવું નથી. બધા બહુ જ એંગલ આવે. અને જો સ્પેશિયલ કેસ હોય તો એક જ એંગલ તમારી રેન્જ પ્રમાણે જોવાનું કે મારા આટલાથી આટલામાં કયો એંગલ આવે છે. ક્લિયર છે? સારું. તો આ થઈ ગયું થીટા ઇક્વલ્સ ટુ n pi where n belongs to z. આ કહેવાય zeros of your sin function. તમને એવું પૂછે કે zeros of sin function શું થાય તો n pi n belongs to z. મતલબ sin theta 0 કઈ જગ્યાએ થાય. બીજો મીનિંગ zeros of sin function that means sin theta equals to 0 કઈ જગ્યાએ થાય તો theta equals to n pi n belongs to z આગળ થાય. તો એ તમારો આન્સર. ક્લિયર? એ જ રીતે zeros of cosine function. cosine function cos ના भी zeros આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે તો કરી લઈએ. તો zeros of cosine function ચલો cos ના zeros ડિસ્કશન કરવાના છે. that means you have to find all the angles where your function cos theta is 0. where your function cos theta is 0. cos theta તમારું જે 0 થાય એ બધા જ એંગલ્સ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના. cos theta equals to 0 કઈ જગ્યાએ થાય. cos theta means x coordinate અને x coordinate ક્યાં 0 થાય ઉપર થાય યા फिर નીચે. બરાબર? ચલો ઉપરના એંગલ્સ લઈએ તો pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2 આ બધા આવશે. નીચેના એંગલ્સ લઈએ તો 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2 આ બધા આવશે. હવે જો બંનેને ભેગા કરો એટલે યુનિયન કરો
સપોઝ હું આ બંનેનો યુનિયન કરું તો કેવું થશે? તો બંનેનો યુનિયન કરશો એટલે શું થઈ જશે? પાઈ બાય 2, 3 પાઈ બાય 2, 5 પાઈ બાય 2, 9 7 પાઈ બાય 2, 9 પાઈ બાય 2, 11 પાઈ બાય 2, 13 પાઈ બાય 2, 15 પાઈ બાય 2, 17 પાઈ બાય 2. સેમ વે નેગેટિવમાં માઈનસ પાઈ બાય 2, માઈનસ 3 પાઈ બાય 2, માઈનસ 5 પાઈ બાય 2, માઈનસ 7 પાઈ બાય 2, માઈનસ 9 પાઈ બાય 2, માઈનસ 11 પાઈ બાય 2, માઈનસ 13 પાઈ બાય 2, માઈનસ 15 પાઈ બાય 2, up to infinite means all the odd multiples of pi by 2. બધા જ pi by 2 ના મલ્ટીપલ્સ છે અને સાથે સાથે કેવો છે? ઓડ પણ છે. આગળ ઓડ નંબર જ હશે. જોઈ લો 1 છે, 3 5 7 9 બધાનો યુનિયન કરી ઉપરના બી આવે અને નીચેના બંને ભેગા. આ ખાલી ઉપરના જ રિપ્રેઝન્ટ કરે, આ પણ ખાલી ઉપરના જ રિપ્રેઝન્ટ કરે. પણ મારે જો બંનેને યુનિયન કરીને ભેગા લખવા હોય તો શું લખાય? when you are taking union of all the angles, then you can write theta equals to all the odd multiple એટલે odd number ને 2n plus 1 pi થી રિપ્રેઝન્ટ કરાય અને pi by 2 ના મલ્ટીપલ હોય એટલે pi by 2 લખવું પડે. કોઈક વાર 2n plus 1 ની જગ્યાએ 2n minus 1 પણ લેતા હોય છે. odd numbers બે રીતે લખાય, એક 2n plus 1 pi by 2 as well as 2n minus 1 pi by 2. n belongs to z. These are the zeros of cosine function. આ તમારા cos functions ના ઝીરો થાય. સર આનો યુઝ તો ક્યાં આવશે? બરાબર, નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આનો યુઝ પણ આવશે. પણ અત્યારે હાલ પૂરતું આ સમજ પડે એટલે મેં બીજી વાર રિવાઇઝ કરાવીને લખાવ્યું છે. કાલે પણ ફરી લખાઈશ, ધ્યાન રાખજો. કામની વસ્તુ સ્ટડી કરીએ છીએ ત્યારે. એના પછી zeros of tangent function, zeros of tangent function. ચલો tan ફંક્શન ની વેલ્યુ કઈ જગ્યાએ 0 થાય? tan ફંક્શન ની વેલ્યુ કઈ જગ્યાએ 0 થાય? એટલે એવા કયા એંગલ્સ આવે જ્યાં tan ની વેલ્યુ 0 થાય? એને કહેવાય ને zeros of tangent function. બરાબર, ચલો તો tan theta equals to 0. હવે tan theta equals to 0 થોડુંક રફ વર્ક કઈ કરું છું, tan theta equals to 0 એનો મતલબ sin theta divided by cos theta equals to 0. અને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો બેટા, તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે જ્યારે sin theta 0 હોય ને ત્યારે cos theta +1 યા ફિર -1 જ હોય. જ્યારે sin theta 0 હોય ત્યારે cos theta +1 યા ફિર -1 જ હોય. સેમ વે cos theta 0 હોય ત્યારે sin theta +1 યા ફિર -1. જો cos theta 0 હોય તો sin theta +1 યા ફિર -1 હોય. જો sin theta 0 હોય તો cos theta +1 યા ફિર -1 હોય. મતલબ કે બંને એક સાથે તો 0 હોય. હવે જુઓ, તમારે tan theta જો 0 જોઈતું હોય તો obviously you know that numerator must be 0. ન્યુમરેટર જ 0 થવો જોઈએ અને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જે ટાઈમે sin theta 0 થશે એ ટાઈમે cos theta કોઈ દિવસ 0 હોય નહીં. મતલબ this is a non-zero number અને cos theta not equals to 0 છે એટલે તમે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જો મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો કોઈ જ વાંધો નહીં. એટલે કે sin theta 0 લખાય, sin theta 0 લખાય. એનો મતલબ કે જો tan theta 0 તો sin theta 0. when tan theta 0 then your sin theta also equals to 0. then we can write the zeros of tan theta are similar to the zeros of sin theta. tan theta 0 then sin theta 0. मतलब કે આ બંનેના zeros સેમ છે એટલે યાદ રાખો tan theta 0 when theta equals to n pi n belongs to z. when theta equals to n pi n belongs to z. થોડુંક હવે સ્પીડમાં લઈએ રીઝન વિડિયો બહુ લાંબો ના થાય. ચલો zeros of cotangent function. ચલો cotangent function એટલે કોટના zeros ની હવે ડિસ્કશન કરીએ. ચલો કોટના zeros કયા કયા આવશે એનું ડિસ્કશન કરીએ. ચલો cot zeros of cot
theta. That means cot theta equals to 0 when theta equals to, so cot theta equals to 0 when theta equals to ક્યારે થાય તેનું પણ થોડું રફ વર્ક કરી લઈએ. જોઈ લો, cot theta equals to 0, that means cos theta divided by sin theta equals to 0, and we know that when cos theta is 0 then sin theta is non-zero, means +1 or -1, એટલે એને ડાયરેક્ટલી મલ્ટીપ્લાય કરી શકાય. that means we can write cos theta equals to 0. એટલે cot ના zeros લખવા હોય તો cos theta ના જે zeros હશે એના એ જ એંગલ આગળ તમારું cot ફંક્શન પણ 0 થશે. that means you can write theta equals to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z, 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z. કોઈક વાર -1 પણ લખી શકાય, એટલે 2n plus 1 or -1 pi by 2, n belongs to z. ક્લિયર? એમાંથી એક લખેલું હશે. હવે જોઈએ sec અને cosec ની વાત કરીએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. sec અને cosec ની પણ વાત કરી લઈએ. તો zeros of secant function, એટલે કે sec ફંક્શન ની વાત કરીએ છીએ. ચલો, zeros of secant function sec. જોઈ લો, તમારું પેલું ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ નો જ્યારે કોન્સેપ્ટ સ્ટડી કરે ત્યારે sec ફંક્શન ની વાત કરેલી છે આપણે. અને એમાં જો વેલ્યુઝ ઓબ્ઝર્વ કરશો ને, કાં તો પછી એની રેન્જ જોઈ લો. sec ની રેન્જ આવે છે -∞ to -1 અને +1 to infinite, +1 to +infinite વચ્ચે. -1 થી +1 ની વચ્ચે કોઈ વેલ્યુ જ નહીં આવતી. मतलब કે sec theta ની વેલ્યુ 0 રેન્જ માં આવતી જ નથી. मतलब sec theta ની કોઈ વેલ્યુ 0 પોસિબલ જ નથી. એવો કોઈ એંગલ જ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતો કે જે જગ્યાએ તમારા ફંક્શનની વેલ્યુ 0 થાય. જોઈ લો, 1 cos theta equals to 0 ક્યારે થાય? જ્યારે ન્યુમરેટર 0 થાય ત્યારે. ન્યુમરેટર તો 1 છે. cos theta 0 થાય તો ફંક્શન જ નોટ ડિફાઇન્ડ છે. એટલે ડોમેનમાં એંગલ લીધા જ નહીં, એટલે એ તો પોસિબલ જ નહીં, એટલે નોટ ડિફાઇન્ડ થઈ ગઈ. મતલબ sec theta ની વેલ્યુઝ 0 ક્યાંય થવાની નથી. એવો કોઈ જ એંગલ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતો કે જ્યાં તમારા ફંક્શન sec theta ની વેલ્યુ 0 થાય. that means એના zeros તમારે લખવા હોય તો theta is not defined, मतलब theta possible જ નથી. So there is no angle theta where sec theta is 0. અને આ તમે જે લખ્યું છે ને, આ બધું જ sec ના ફોર્મમાં લખાય. zeros લખવા હોય ને તો zeros of sin equals to curly bracket n pi n belongs to z. બધું બ્રેકેટમાં લખાય. તો આના zeros theta is equals to null set, કોઈ જ એંગલ મળવાનો નથી, યા ફિર phi, એવો કોઈ જ એંગલ નથી. આ બધા કર્લી બ્રેકેટમાં sec ના ફોર્મમાં લખી શકાય. ક્લિયર છે? તો theta તમને કોઈ મળવાનો નથી. ઓકે, ચલો, સેમ વે તમે zeros of cosec પણ જોઈ લો. એની પણ રેન્જ જ છે. zeros of cosecant function. ચલો, cosec ફંક્શન ના zeros નો હવે ડિસ્કશન કરવું હોય તો એમાં પણ એવું જ છે કે એની રેન્જ -∞ to -1 and +1 to +∞. વચ્ચે 0 તો આવતી જ નથી. मतलब કે 1 sin theta equals to 0, ન્યુમરેટર 0 થવાનો જ નથી. એટલે કે એવો કોઈ જ એંગલ એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય જ્યાં તમારા cosec ની વેલ્યુ 0 થાય. એટલે એવા theta, set of values of theta equals to null set આવશે. તમારા એંગલ્સ ની વેલ્યુઝ કોઈ મળવાની નથી. યાદ રાખજો, sec અને cosec ના zeros not defined, मतलब કે કોઈ એંગલ્સ એવો પોસિબલ નથી. બાકી બધાના sin અને tan ના સેમ, cot અને cos ના પણ સેમ છે. ચલો, આજના વિડિયોમાં આટલું રાખીએ. એક લાઈક કમેન્ટ કરી અને ધ્યાનથી આ રફો છે લઈ રાખો તો પણ ચાલશે. આ મારે કામનું છે, યાદ રાખજો. ક્લિયર? કઈ રીતે કેમનું એ બધું ક્લિયર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.